ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം അപ്പാ. യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താഴ്ച മറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന് മഹത്വം. കർത്താവേ, അങ്ങയ്ക്ക് സ്തോത്രം അപ്പ, അങ്ങയ്ക്ക് സ്തോത്രം അപ്പ. യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താഴ്ചയും ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. രക്തത്താഴ്ച, യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താഴ്ചയും ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് മഹത്വം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിൽ പ്രിയരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചന കൂട്ടായ്മയിൽ കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചന ഘോഷിപ്പാനായി ദൈവമായ കർത്താവ് അടിയനൊരുക്കി തന്ന നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് മുൻപായിട്ടാണ് വന്നത് തന്നെ. കാരണം ഇവിടെ ഒരു മഴയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വരാൻ വളരെയേറെ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടെയാണ്. മഴയാണ് എങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാത്തെയും കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലൈവിലേക്ക് വന്നതും. സോ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുക. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന പ്രിയ സാജി ബ്രദറിനോടും കുടുംബത്തോടുമുള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയും സ്നേഹത്തെയും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയരെ, പല ഇടങ്ങളിൽ ഇന്ന് മഴയാണ് ഈ സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് വരുന്നവരൊക്കെ വരട്ടെ. പിന്നീടാണെങ്കിലും മെസ്സേജ് കേൾക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, ഇന്നത്തെ വചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി നമുക്ക് ഒരു തമിഴ് ഗാനത്തിൻ്റെ ചില അടികൾ പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆண்டவரின் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் என்கிற நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துதலை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, நம் ஆண்டவராகிய இயேசு சீக்கிரமாக வரப்போகிறார். எத்தனை பேர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறீர்கள்? பிரியமானவர்களே, இன்றைய தினம் ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன். என்னோடு கூட பேசுகிற தேவன் உங்களோடு பேச வல்லவராக இருக்கிறார். எனக்குள் இருக்கிற தேவன் அவர் பெரியவராக இருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, எவ்வளவு கஷ்டங்கள், பிரச்சனைகள், துன்பங்கள், துயரங்கள் எது തന്നെ வந்திருந்தாலும் என் தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே நம்ம பிரச்சனைகளுக்கு விடுதலை. அவர் நமக்கு ஹல்லேலூயா, அவர் நம்மோடு கூட பேசுவார். பிரியமானவர்களே, நம்ம பிரச்சனைகளுக்கு அவர் ஒரு தீர்வு நிச்சயமாகவே காண செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, நமக்கு யாருக்கும் தெரிந்த ஒரு தமிழ் பாடல் ஒன்று நான் பாட இருக்கிறேன். நீங்களும் என்னோடு சேர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாக உங்களை நான் அன்போடு அழைக்கிறேன். பிரைஸ் தி லார்ட். 2-3 பேர் எங்கிருந்தாலும் அவர் மத்தியே நான் உண்டு என் ஆண்டவர் சொன்னார் அல்லவா? நிச்சயமாகவே அவர் நம்மோடு கூட பேசுகிற தேவனாக இருக்கிறார். நம்மோடு கூட வாசம் பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, எவ்வளவு வேதனைகள், துக்கங்கள், கஷ்டங்கள், பிரச்சனைகள் இருக்குமானாலும் அவருடைய சமூகத்தில் வரும்பொழுது நிச்சயமாகவே சந்தோஷம், மகிழ்ச்சியும் சமாதானத்தையும் அவர் தருகிற தேவனாக இருக்கிறார். பிரியமானவர்களை, வாருங்கள் ஒன்று சேர்த்து தேவனை பாடி மகிமைப்படுத்துவோம். கர்த்தர் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். மேகஸ்தம்பம் மேலிருந்து பாதுகாக்குது, பாதை காட்ட பகலெல்லாம் கூட செல்லுது. மேகஸ்தம்பம் மேலிருந்து பாதுகாக்குது, பாதை காட்ட பகலெல்லாம் கூட செல்லுது. அன்பான தேவன் என்னோடு வருவான், அது போதும் என் வாழ்விலே. அன்பான தேவன் என்னோடு வருவான், அது போதும் என் வாழ்விலே. தேவா, நான் இதனால் விசேஷித்தவன், ராஜா நான் அதிதினம் யோசிப்பவர். தேவா, நான் இதனால் விசேஷித்தவர், ராஜா நான் அதிதினம் யோசிப்பவர். எதினா இது எதினா, நீர் என்னோடு வருவதினா. எதினா இது எதினா,
നീരെന്നോട് വരുവതിനാ தாகம் கொண்ட தேவச்சென்னும் வானம் பார்க்குது ஆவல் கொண்ட கண்மலையும் கூட செல்லுது தாகம் கொண்ட தேவச்சென்னும் வானம் பார்க்குது காவல் கொண்ட கண்மலையும் கூட செல்லுது என் ஏக்கமெல்லாம் என் தேவன் தீர்ப்பான் சந்தோஷம் நான் காணுவேன் என் ஏக்கமெல்லாம் என் தேவன் தீர்ப்பான் சந்தோஷம் நான் காணுவேன் தேவா நானே தினம் விசேஷித்தவன் ராஜா நான் ஆதி தினம் யோசிப்பவர் தேவா நானே தினம் விசேஷித்தவர் ராஜா நான் ஆதி தினம் யோசிப்பவர் எதினா இது எதினா நீரென்னோடு வருவதினா எதினா இது எதினா நீரென்னோடு வருவதினா தாகம் கொண்ட தேவச்சென்னும் வானம் பார்க்குது ஆவல் கொண்ட கண்மலையும் கூட செல்லுது தாகம் கொண்ட தேவச்சென்னும் வானம் பார்க்குது ஆவல் கொண்டு கண்மலையும் கூட செல்லுது என் ஏக்கமெல்லாம் என் தேவன் தீர்ப்பான் சந்தோஷம் நான் காணுவேன் என் ஏக்கமெல்லாம் என் தேவன் தீர்ப்பான் சந்தோஷம் நான் காணுவேன் தேவா நானே தினம் விசேஷித்தவர் ராஜா நான் அதே தினம் யோசிப்பவர் தேவா நானே தினம் விசேஷித்தவர் ராஜா நான் அதே தினம் யோசிப்பவர் எதினா இது எதினா நீரென்னோடு வருவதினா எதினா இது எதினா நீரென்னோடு வருவதினா എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇരിക്കുന്ന കിടത്ത് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല ദൈവമേ, കർത്താവേ, അപ്പ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ തിരുവചനവുമായി അടിയൻ കടന്നു വരുന്ന കർത്താവേ, ഇന്നത്തെ വചനത്തെ അപ്പച്ചൻ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് തരുമാറാകണമേ. കർത്താവ് വചനത്തിന് മുൻപിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്തു. അവർ എന്ന ദുഃഖത്തോടെ, ഭാരത്തോടെ, വേദനയോട് കൂടി ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും കർത്താവ് അവരുടെ വിഷയത്തിലൊരു വിടുതൽ കർത്താവ് അയക്കുമാറാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വചനത്തെ അപ്പച്ചൻ അനുഗ്രഹിച്ച് വാഴ്ത്തി തരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രകൃതി അനുകൂലമാക്കി തരണമേ അപ്പ. അടിയനെ പൊടിയോടെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കണം. കൃപയ്ക്കുള്ളിൽ അപ്പച്ചൻ പുതിയ രക്തത്താൽ കഴുകി മുദ്രയാണ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ വരുവാനുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗം സഹായിച്ചു മാനിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ദൈവകൃപയ്ക്കുള്ളിൽ അപ്പച്ചൻ പുതിയ രക്തത്താൽ കഴുകി മുദ്രയിട്ടെ സകലരെയും അനുഗ്രഹിച്ചാൽ സകലതും ഞങ്ങൾക്കായി ജീവനം വെടിഞ്ഞ് അനുപരക്ഷകന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൽ പ്രിയം വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ഒരു നല്ല ഒരു ദിവസം കൂടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദാനമായി തന്നിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വചനവുമായി നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പാറയും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. പ്രിയരെ, എത്ര പേർ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മണവാളന്റെ വരവിനായി? ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇവിടെയും മഴയുടെ, പ്രകൃതിയുടെ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ വളരെയധികം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രിയരെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു വിഷയം മാത്രമേ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. കർത്താവ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച് മാനിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് അല്പനിമിഷമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നഷ്ടമായതിനെ തിരികെ നൽകുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് നഷ്ടമായതിനെ തിരികെ നൽകുന്ന ഒരു ദിവസം നമുക്കുണ്ട്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ
ചില നല്ല നിമിഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ചില നേരങ്ങൾ ദുഃഖ നേരങ്ങളും ആയി തീരാറുണ്ട്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഒരു പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത സന്തോഷമായിരിക്കാം, ദുഃഖമായിരിക്കാം. ഞാനത് തമ്മിൽ ചൊല്ലുகிறேன். ചില ദിവസങ്ങൾ, ചില നാட்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கும், சில நாட்கள் நமக்கு துக்கமாகத்தான் இருக்கும். பிரியமானவர்களே, எப்பொழுது இதுதான் மனுஷ வாழ்க்கைங்கிறது. ஹல்லேலூயா. ஆனால் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். துக்க நேரங்கள் நம்ம மறக்கவே மாட்டோம், இல்லையா? நம்ம வாழ்க்கையில துக்க நேரங்கள் வந்துட்டான்னா நிச்சயமாகவே அது மறக்க மாட்டோம். ஐயோ, அந்த நாட்கள் என்னால மறக்கவே முடியாது என்று நான் சொல்லுவேன். സന്തോഷ ദിവസങ്ങൾ മിക്കവരും നമ്മൾ മറന്നു പോകും. ദുഃഖ ദിവസങ്ങൾ അത് ഓർമ്മയിലേ ഇരിക്കും. നമുക്കറിയാം, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് നാട്കൾ സുനാമി വന്നത് നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, അല്ലേ? പ്രിയരെ, കൊറോണ വന്നത് നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം അനേക ആയിരങ്ങൾ, എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ച് മൺമറഞ്ഞ് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെയാ നമ്മളെ മറക്കുന്നത്, അല്ലേ? പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിലും അനേക നല്ല നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14-15 വാക്യങ്ങളെ നമുക്ക് വായിക്കാം. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധികാരം 14-15 വചനങ്ങളെ നമ്മൾ വാസിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അന്ന് യഹോവ യോശുവയെ എല്ലാ ഇസ്രായേലിന്റെ മുൻപാകെ വലിയവനാക്കി അവൻ മോശയെ ബഹുമാനിച്ചതുപോലെ അവനെയും അവന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ബഹുമാനിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അന്ന് യഹോവ യോശുവയെ എല്ലാ ഇസ്രായേലിന്റെ മുൻപാകെ വലിയവനാക്കി അവൻ മോശയെ ബഹുമാനിച്ചതുപോലെ അവനെയും അവന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ബഹുമാനിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യോശുവയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളെ രണ്ടായി നമുക്ക് തിരിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രിയരെ, മോശയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്ന ഒരു കാലം, മറ്റൊന്ന് മോശയുടെ മരണാനന്തരം ദൈവസന്നിധി മോശ ചെയ്ത അതേ ശുശ്രൂഷയെ ആ വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാലം എന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, യോശുവയുടെ ജീവിതത്തിൽ യോശുവയുടെ പിൽക്കാലത്തുള്ള ആയുഷ്കാലത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന ഒരു ദിവസം യോശുവയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രിയരെ, ആ ദിവസത്തെയാണ് അന്ന് യഹോവ യോശുവയെ on that day, ആ ദിവസത്തിൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, യോശുവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേ, ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, അവനെ, അതായത് യോശുവയെ വലിയവനാക്കുന്ന ഒരു ദിവസം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യോശുവയെ വലിയവനാക്കുന്ന ഒരു ദിവസം. വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ, നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ദൈവമേ, ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ? എനിക്കൊരു നല്ല നേരം വരത്തില്ലയോ? എനിക്കെന്നും ദുഃഖമാണോ? എൻ്റെ കഷ്ടം ഒരിക്കലും തീരത്തില്ലയോ കർത്താവേ എന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. കുഞ്ഞേ, നിന്റെ ഈ കഷ്ടവും വേദനയും ദുഃഖവും പ്രയാസവും എല്ലാം മാറും. ഒരു ദിവസം ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ വേദനകൾ മാറുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. അനേകരുടെ മധ്യത്തിൽ നീ സാക്ഷ്യം പറയാൻ പോകുക. എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് വന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന കഷ്ടങ്ങളെ കർത്താവ് മാറ്റി. എന്റെ പ്രയാസ പ്രതികൂല മേഖലകൾക്ക് ഒരു മാറ്റം കർത്താവ് തന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ദിനമാക്കി കർത്താവ് മാറ്റിയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സാക്ഷികൾ പറയാൻ പോകുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു ദിവസത്തെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ നല്ല ദിവസത്തെ, ആ നല്ല നാളിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പ എന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും? ആണ്ടവരേ, എൻ வாழ்க்கையில் வருகிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும்
ഭാരങ്ങൾക്കും എല്ലാ വേദനകൾക്കും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഒരു മുற்றுപുള്ളി വെക്ക வேண்டும். என் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் செழிப்பும் சமாதானத்தை தருவீராக ஆண்டவரே. எத்தனை பேர் நான் விசுவாசிக்கிறேன், எனக்காக ஒரு நாள், எனக்காக ஒரு சந்தோஷத்தை தினம் என் கர்த்தாவே ஆண்டவரே நீர் எனக்காக ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறீர், நான் அந்த நாளுக்காக காத்திருக்கிறேன் என்று எத்தனை பேர் விசுவாசத்தோட சொல்லுவீங்க? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லுவீங்க? ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட், ஹல்லேலூயா. தெய்வ பைதலே, യോശുവയെ മാനിക്കുവാൻ, യോശുവയെ വലിയവനാക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരു ദിവസത്തെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കുഞ്ഞേ, നിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ദൈവം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നുകൊണ്ടും നീ ഇങ്ങനെ ദുഃഖത്തോടെ, നീ ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീരോടെ, നീ ഇങ്ങനെ കഷ്ടതയോടെ, വേദനയോടെ, ദുഃഖത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ നീ ഇരിക്കത്തില്ല. നിനക്ക് ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസം ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ദിവസത്തിനായി നീ കാത്തിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തനം 95-ന്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എങ്കിൽ മെരീബയിലെ പോലെയും മരുഭൂമിയിൽ മസാനാളിനെ പോലെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കരുത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയരേ, ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നാശത്തിന് കാരണമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് തോന്നും. ഹല്ലേലൂയ. മസാനാളിൽ അവനെ കോപിപ്പിച്ച് അവന്റെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് നീരസം ഉണ്ടായി അവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾ താഴേക്ക് പോകുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് വചനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രിയരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആ ദിവസം ഒരു കറുത്ത ദിവസമായി നമുക്ക് തോന്നിയെന്ന് വരാം, ഒരു കരിനിഴൽ വീണ ദിവസമായി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. ഒരു പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ വിവാഹ ദിവസം കൂടെ ആയിരിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ചില അപമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ അയൽക്കാർ നമ്മളോട് മല്ലുപിടിച്ച ഒരു ദിവസമായിരിക്കാം. ഒരു പക്ഷെ പബ്ലിക്കിലിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഒരു ശാസിക്കുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്ത ഒരു ദിവസമായിരിക്കാം. നമുക്കത് മറക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു ദിവസമായി എന്ന് വരാം. ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറമായി ഒരു മരണം സംഭവിച്ച ഒരു ദിവസമായിരിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദീർഘനാൾ കിടപ്പിലായിരുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കാം. ആരോടും പറയുവാൻ കഴിയാത്ത രോഗം നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസമായി എന്ന് വരാം. പ്രിയരെ, നാളുകളായി ഓപ്പറേഷൻ பண்ண முடியாமல் ഫൈനാൻഷ്യലി മികവും കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നാൾ കൂടെ ആയിരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്തർക്ക് பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் நல்லவர். அவர் நம்மளோடு கூட இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அவர் ஏற்ற வேளையில் நம் வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, நாம் வேதனைகள் மத்தியே வாழ்த்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த நாள் மறக்க முடியாத ஒரு நிமிடமாக கூட இருக்கலாம். പ്രിയമാണവர்களே, ഹല്ലേലൂയ. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു കുറ്റത്തിന്, നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു തെറ്റിന് നമ്മളെ ആ വേലയിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടെ ആയിരിക്കാം. അത് നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് പ്രിയരെ, എനിക്കങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിയും. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു പ്രൊഫഷനിൽ, നല്ലൊരു ജോലിയിൽ, ഹൈ സാലറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേര് അന്നും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ റൂമിനകത്ത് പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. പക്ഷേ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അത് ആ മാനേജ്മെന്റിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവരെന്റെ വേലയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. എന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. പക്ഷേ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പോലും ഞാൻ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദൈവമക്കളെ, ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനോട് മാത്രം പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അത്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് മറക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അവർ പറഞ്ഞ കുറ്റം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന്.
എത്ര പേർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ வாழ்க்கையில் நம்ம தோத்து போன சில சந்தர்ப்பங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்திருக்கலாம். பிரைஸ் தி லார்ட், அது நம்ம மறக்க முடியாது. பிரைஸ் தி லார்ட், ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമാനവர்களே, അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകാതിരുന്നു എങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു ദിവസം ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കർത്താവ്, എന്തിനാ ദൈവമേ എന്നെ ആ കഷ്ടത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത്? എന്തിനാ അപ്പ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടായിരുന്നു? എനിക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു അപ്പ, അങ്ങനെ ഒരു അപമാനം എനിക്ക് ഏൽക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന ചിന്തിച്ച നാളുകളില്ലേ കുഞ്ഞേ? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല ദിവസത്തെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ ജീവിതത്തെ ടോട്ടലി മാറ്റുവാൻ, ഒരു സന്തോഷം വരുന്ന ഒരു ദിവസം ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ ആ ദിവസത്തിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങുവാൻ കഴിയും? എന്റെ പ്രിയരെ, ഈ ദിനങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു അല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. മുറിവുകൾ, വേദനകൾ, ഒരിക്കലും മാറാത്ത വേദനകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചില നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാൽ യോശുവയുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വലിയവനാക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു ദിവസത്തെ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യോശുവയെ പ്രിയരെ വലിയവനാക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരു ദിവസത്തെ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞാട്ടെ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ മാറുന്ന, പ്രയാസങ്ങൾ മാറുന്ന, പ്രതികൂലങ്ങൾ മാറുന്ന, പ്രതിസന്ധികൾ മാറുന്ന ഒരു ദിവസം എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങുവാൻ കഴിയും? ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ ദിവസത്തെ ദൈവം എനിക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയരേ, ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം അടിമ എന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യമെന്ന ഒരു വലിയ നിലവാരത്തിലേക്കാണ് ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം ഉയർത്തി മാനിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. ഏതാണ്ട് 4 നൂറ്റാണ്ടോളം അവർ അടിമ എന്ന പേർ വിളിക്കപ്പെട്ട പ്രിയരെ മിസ്രൈമിൽ കാണപ്പെട്ടു എന്ന വചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് പെസഹായും ചോരത്തളിയും നടന്നു. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അടിമയിൽ നിന്ന് ഒരു സൈന്യമായി മാറിയെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയണം. പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ, വിശ്വാസത്തോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞാട്ടെ, നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു വർഷമൊന്നും വേണ്ട സഹോദരി. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് ഒരു വർഷമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നിന്റെ കടബാധ്യതകൾ മാറ്റിത്തരുവാൻ, നിന്റെ രോഗത്തിന് വിടുതൽ നൽകുവാൻ, നിന്റെ സാമ്പത്തിക നിലവാരത്തില് ഹല്ലേലൂയ അതിലൊരു ഉന്നതി നിനക്ക് നൽകി തരുവാൻ കർത്താവിന് ഒരു വർഷമൊന്നും വേണ്ട. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ അപ്പൻ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ മതി. എന്റെ അപ്പൻ ഒറ്റ വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ മതി. കുഞ്ഞേ, മതി, നിന്റെ കഷ്ടം തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ, ഹല്ലേലൂയ, തീർന്ന തന്നെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്തിനേറെ 38 ആണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ കുളത്തിന്റെ കരയിൽ കിടക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ? സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ബെഥെസ്ദ കുളക്കരയിൽ 38 വർഷമായി ഒരു മനുഷ്യൻ കുളത്തിന്റെ കരയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ആ കർത്താവ് വാളണ്ടറി ആയിട്ട് അവന്റെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ? ഉനക്ക് വിടുതலை பெறுவதற்கு மனசிருக்கா என்று ஆண்டவர் அந்த மனிதனிட கேட்கிறார். ஹல்லேலூயா. அப்பொழுது அந்த மனிதன் என்ன சொன்னார்னு பாருங்களேன். என்னே அந்த குளத்தில் இறக்குவதற்கு எனக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை. ஹல்லேலூயா. எனக்கு உதவி செய்ய ஒருவரும் இல்லை. பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலும் கூட ஹல்லேலூயா எனக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லையே, நான் அனாதையா இருக்கிறேனே என்று சொல்லி கண்கலங்கராயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். பிரைஸ் தி லார்ட். யாரெல்லாம் தேவனோட முகத்தை பார்த்து சொல்லுவீங்க, அப்பா எனக்கு யாரும் இல்லப்பா, எனக்கு உதவி செய்ய ஒருவரே இல்லப்பா என்று சொல்லி நீங்க அதை கர்த்தர் முகத்தை நோக்கி சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் ஹல்லேலூயா பெரிய அற்புதங்களை உங்க வாழ்க்கையில செய்வார். அவர் அற்புதங்களை செய்யும் பொழுது ஆண்டவரே எனக்கு இவ்வளவு அற்புதமா என்று சொல்லத்தக்கதாக பெரிய அற்புதங்களை அவர் செய்வார்.
ചെയ്യുന്ന ദേവനാകി ഇരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയരെ, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ പറയുകയാ. എന്താ പറഞ്ഞതറിയാമോ? ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത്, എന്നെ ദൂതൻ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിലിറങ്ങി ആ കുളത്തെ കലക്കുമ്പോ എന്നെ ആ കുളത്തിലേക്ക് എടുത്തിടുവാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എനിക്ക് ആരും ഇല്ല എന്ന പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് കേട്ടത്. എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞെന്താണ് അറിയാമോ? കർത്താവ് മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ കിടക്ക എടുത്ത് നടക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ കിടക്ക എടുത്ത് നടക്കാം. നീ സുഖം പ്രാപിച്ചാൽ, കുഞ്ഞെ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതത്തെ നീ പെറ്റുകൊണ്ടാൽ നിശ്ചയമായും നിന്റെ കിടക്കയും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നീ നടക്കേണ്ടത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. സൗഖ്യം മാത്രമല്ല, നീ കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ കിടക്കയും എടുത്തുകൊണ്ട് നീ തുള്ളി ചാടി നീ സന്തോഷത്തോടെ പോകണം. അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, നിന്റെ കിടക്ക എടുത്ത് നടക്കായെന്നാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയരെ, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങൾ മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഏതാണ്ട് 3 മാസം അപ്പനും അമ്മയും എന്താ ചെയ്തത്? മോശയെ ഒളിപ്പിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയണം. 3 മാസം കഴിഞ്ഞ പിന്നീട് അവർക്ക് മോശയെ ഒളിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഈ കുട്ടി വളർന്നു വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്ത് മോശയെ ഒരു ഞാങ്ങണപ്പെട്ടിയിൽ നൈൽ നദിയിൽ ഒഴുക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതത്തിന്റെ ദിവസമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. എന്താണത്? ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ താൻ പ്രവേശിച്ച ദിവസം. മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് മറക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അതിനുശേഷമായി മോശ കൊല്ലപ്പെടത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ഒരു ദിവസം. ഹല്ലേലൂയ. മോശ മരണപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ഒരു ദിവസം. മോശ വളർന്നു കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തന്റെ സഹോദരന്മാരെ താൻ കാണുവാൻ പോയത് ഒരു ദിവസം. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ, അന്ന് നടന്ന വഴക്കിൽ മോശ ഇടപെട്ടു. ആ സംഭവം ഹല്ലേലൂയ ദൈവമക്കളെ, അത് മറക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദിവസമല്ല. മോശയെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ഇറക്കുന്ന ആ ദിവസം കൂടിയായിരുന്നു എന്നതും നാം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണമേ. പിന്നീട് മോശ എന്താണ് ചെയ്തത്? മദ്യാന്യ പുരോഹിതന്റെ ആടുകളെ താൻ മേയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. പ്രിയരെ, അങ്ങനെ മോശ ആടുകളെ മേയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാലം ഒരു മരുഭൂമിക്കപ്പുറവും കടന്ന അത് ഒരു ദിവസം, അത് അത്ഭുതത്തിന്റെ ദിവസമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. പ്രിയരെ, ഓരോ മുൾപ്പടർപ്പ് കാണാതെ എരിയുന്നത് താൻ കണ്ടത് ഒരു ദിവസം, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ ദിവസമായിരുന്നു അത്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പാട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ പാടി, ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു ലൈൻ മാത്രം നമുക്ക് പാടി നമുക്ക് മുൻപോട്ട് കടന്നു പോകാം. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാം മെമ്രയിലിരുന്ന് യേശുവെ കണ്ടു. മോശയൊരു നാൾ മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ യേശുദേവനെ കണ്ടു വണങ്ങി. മോശയൊരു നാൾ മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ യേശുദേവനെ കണ്ടു വണങ്ങി. നീതിയോടു വാഴുവൻ രാജൻ, നീതി സൂര്യൻ എന്നേശു രാജൻ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇങ്ങനെ മുൾപ്പടർപ്പ് എരിയ, പക്ഷേ മുൾപ്പടർപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എരിയുന്നത് കാണാം, പക്ഷെ കത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ സത്യം. പ്രിയരെ, മോശ മുൾപ്പടർപ്പിന്റെ അരികിലേക്ക് ഒന്ന് അടുത്ത് ചെന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അത് മോശയുടെ ജീവിതത്തിലെ മോശയുടെ ഗതി മാറ്റുന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു എന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു കൊള്ളാം. ഹല്ലേലൂയ. വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, മോശയുടെ ജീവിതം പോലെ
ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും അനുഭവിച്ച ദിനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ? എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം മാത്രമാണോ? ദുഃഖവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കലർന്നു വരുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം? ഹല്ലേലൂയ. ആകെ പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് മോശ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ മോശയെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ വെട്ടിയെടുത്ത വടി അത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ വടിയായി മാറി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. മോശ ഭയന്ന് ഓടിപ്പോരുന്ന മിസ്രൈമിലേക്ക് തിരികെ വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. എന്നാൽ മോശയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ദൈവം തിരികെ നൽകി മോശയ്ക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. മോശ അതൊരു അത്ഭുത മനുഷ്യനായി, ഹല്ലേലൂയ, മോശ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുത നിമിഷങ്ങളായി മാറി എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. വിശ്വാസത്തോടെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവ പൈതലേ, ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ ജീവിതം ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ നിമിഷമായി മാറുന്ന ഒരു ദിവസം എന്റെ ദൈവം എനിക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. വെളിപ്പാടുകൾ, ദർശനങ്ങൾ കർത്താവ് തരുന്ന ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അത് അത്ഭുതമായി മാറും. എത്ര പേർ അങ്ങനെ കൃപകൾക്കും വരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഈ നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഉറക്കം വരുന്ന, അതായത് പ്രിയരെ, ഉറങ്ങുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം കിടക്കരുത്. ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം. കർത്താവേ, രാത്രികാലം ഉറങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവിനെ തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം. രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ എന്റെ അപ്പ നല്ല വെളിപ്പാടുകൾ, നല്ല ദർശനങ്ങൾ, നല്ല സ്വപ്നങ്ങളെ എനിക്ക് തരണമപ്പ എന്ന് എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ കുഞ്ഞെ, കർത്താവ് നല്ല അഭിഷേകത്താൽ നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കും. രാത്രിയുടെ യാമങ്ങൾ ക്ഷീണമില്ലാതെ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാഗൽഭ്യം തരും. എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്? എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുണ്ട്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് നല്ല രണ്ട് പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന അനേകർക്കും ഇല്ല. പ്രിയരെ, പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് തരും. എവിടെയൊക്കെയോ കിടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരും. പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥന ജീവിതം, ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ റോസ് ഫാമിലി എന്ന പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേജിന്റെ, എന്റെ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ, എന്റെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ ഒക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ ആപ്തവാക്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഞങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന, ആരെങ്കിലും എന്റെ അഡ്മിന്മാർ ഒത്തിരി പേര് ലൈനിലുണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്നത്, പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളത് എഴുതിയിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ. പ്രാർത്ഥനയില്ലായെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പ്രിയരെ? എന്തിനാ പിന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ദൈവസന്നിധിയെ? ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു അഫെക്ഷൻ, അഥവാ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഫെലോഷിപ്പ്, ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ, ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്തിനാ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 4 വിഷയം പ്രാർത്ഥിക്കാനിട്ടാൽ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകുന്നവരെയാ ഞാൻ കാണാറുള്ളത്. ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? പ്രാർത്ഥനയങ്ങ് ചുരുക്കും. മേളിക്കിടക്കുന്നത് മുതൽ താഴെ വരെ വരുന്നത് വരെ ഉള്ളത് ഒന്നിച്ച് ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ, ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് പോകും. കുഞ്ഞേ, ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നീ എത്രമാത്രം ചുരുങ്ങുന്നുവോ അത്രമാത്രം നിനക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും ദൈവം അങ്ങോട്ട് ചുരുക്കാൻ തുടങ്ങും. അതെ, പ്രാർത്ഥന സ്വർഗം തുറക്കുന്ന താക്കോലാണ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ലവ്ലി സിസ്റ്റർ. ദൈവം ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥന ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അഡ്മിന്മാർ അത് ഓർത്ത് എഴുതണം. അതിനുവേണ്ടിയാ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗം തുറക്കുന്ന താക്കോലാണ്. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്വർഗം തുറക്കുന്ന താക്കോല. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ദൈവം നമ്മുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുമതേ. അതാണ് പ്രാർത്ഥനകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരുവൻ ചുമ്മാ കാണുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്തും മെസ്സേജ് ചെയ്തും സമയങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് കളയുന്ന കുഞ്ഞേ, പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ. പ്രാർത്ഥന ജീവിതമല്ലെങ്കിൽ നീ തകർന്നു പോകും. നിന്റെ ജീവിതം, ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, ദൈവമായിട്ട് നിനക്ക് യാതൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഷീന സിസ്റ്റർ എഴുതിയിടുന്നു, പ്രാർത്ഥന വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യമാണ്. അതെ, ഇതാണ് റോസ് ഫാമിലി പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആപ്തവാക്യം. പ്രാർത്ഥന സ്വർഗം തുറക്കുന്ന താക്കോല. ഹല്ലേലൂയ. ഈ
ഇതാണ് ഈ അബ്ദവാക്യമാണ് നമ്മളെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്, നമ്മൾ തകർന്നു പോകാതെ നിൽക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്താണ്? പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. മറിയ അതിരാവിലെ കല്ലറയ്ക്കൽ പോയില്ലേ പ്രിയരെ? ഹല്ലേലൂയ. ഒരു എന്താ പറയുന്ന, കർത്താവ് 33.5 വയസ്സിൽ ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു 33.5 വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജഡശരീരത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ഇതാ മറിയ കടന്നു വരുന്നു. മറിയയുടെ ധൈര്യം എത്ര വലിയതാണ് എന്റെ പ്രിയരെ. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. അതിരാവിലെ കല്ലറയ്ക്കൽ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ, കല്ലറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഭയമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പറയണല്ലോ, ശവക്കോട്ട അല്ലെ, ശവക്കോട്ടയിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ പോകാൻ ആർക്കും മനസ്സ് വരത്തില്ല. 6 മണിക്ക് ശേഷം നാട്ടിലങ്ങ് ലൈറ്റും ഇല്ല, വെളിച്ചവും കാണത്തില്ല. എന്നാ ശവക്കോട്ടയിലൊക്കെ പോകാൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എത്ര ധൈര്യമാണ്! എന്താ അതിന്റെ കാരണം? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ, അവൾക്ക് തെരുവിലും ശവക്കോട്ടയിലും ഒക്കെ കിടന്നുറങ്ങി പഴക്കമുള്ള മറിയയുടെ മേൽ, മറിയയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സകല ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മറിയ ചുമ്മാതിരിക്കത്തില്ല. അതേ മറിയ ഇതാ കല്ലറയ്ക്കലേക്ക് ഓടുകയാണ്. യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുവാനാ പോകുന്നത്. അതാണ് ധൈര്യം. കാരണം എന്താ? പ്രാർത്ഥന. അവളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ഇറങ്ങിച്ചെന്നപ്പോ, ആ ദൈവിക സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം അവൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അവൾ ഓടി യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ വാങ്ങുവാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോ എന്താ കണ്ടത്? അവിടെ ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ പോലെ ഒരാൾ നിൽക്കുക, സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ മറിയ കണ്ടത് അത് സെക്യൂരിറ്റിയെ പോലാണെങ്കിൽ അവൾ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കല്ലറ തുറന്നു കിടക്കുന്നു. അവിടെ ആരുമില്ല. യേശുവിന്റെ ശരീരം കാണാൻ കഴിയാഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ചോദിച്ചു, ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, യേശുവിന്റെ ശരീരം എവിടെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒന്നും പറയാമോ? ഞാൻ എന്റെ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കോളാം. ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തെ, ഒരു ജെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആണിന്റെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെയാ ഒരു ജനശരീരത്തെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ? പക്ഷേ അവൾ തുനിച്ചലോടെ, അവൾ ധൈര്യത്തോട് ചോദിക്കുക, എന്റെ യേശുവിന്റെ ശരീരം എവിടെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളാം. ഇന്ന് ഈ വചനത്തിന് മുൻപിൽ താണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ, നിന്റെ വിശ്വാസം പ്രകാരമുള്ളതാണോ? മറിയെ പോലെ വിശ്വാസമുണ്ടോ? കനാന്യ സ്ത്രീയെ പോലെ വിശ്വാസമുണ്ടോ? നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ശോധന കഴിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കടന്നു വരട്ടെ. വചനം നമ്മുടെ മുൻപിൽ സമയം ഒരുപാട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് മോശയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ദൈവം മോശയ്ക്ക് തിരികെ നൽകുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ. മോശയുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ദൈവം ഒരു നല്ല ദിവസത്തെ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ നിശ്ചയമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം ഒരു നല്ല ദിവസം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, അഹറോനെ ദൈവം മോശയ്ക്ക് നൽകിയതുപോലെ നമുക്ക് ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ, നഷ്ടമായതിനെ ദൈവം തിരികെ തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരും. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് ദൈവമക്കളെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? അല്ല, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വൈകിയവേളയിൽ കുഞ്ഞെ, നീ അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകേണ്ട, നീ ഭാരപ്പെട്ടു പോകേണ്ട. യേശു കർത്താവ് നിനക്ക് നഷ്ടമായതിനെ തിരികെ തരുവാൻ കർത്താവ് സർവശക്തനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സാധ്യമായ കാര്യങ്ങളില്ല. എന്റെ കർത്താവ് ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ മതി, നിന്റെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തെ, നിന്റെ തകർന്നുപോയ കുടുംബ ജീവിതത്തെ, നിന്റെ തകർന്നുപോയ ആ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ എന്റെ കർത്താവ് ഉറപ്പിച്ചു തരുവന്നേ. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല. എന്റെ അപ്പൻ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ മതി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ആട്ടിടയൻ എന്ന ഇടത്തു നിന്ന് ജനത്തെ നയിക്കുന്ന ന്യായപാലകൻ എന്ന നിലവാരത്തിലേക്കാണ് പ്രിയരെ മോശയെ ദൈവം ഉയർത്തി മാനിച്ചത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയരെ, നാളുകളായി കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്ന വിഷയത്തിന് വിടുതൽ നൽകുവാൻ പോകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. നീണ്ട നാൾ നമുക്കറിയാം, ഹന്ന നീണ്ട നാൾ നിലവിളിച്ചു അല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഹന്നയുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ആ ഹന്നയുടെ കരച്ചിലെ കണ്ടിട്ട് ദൈവം ഹന്നയുടെ ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാമുവേൽ ബാലനെ ദൈവം ആ ഹന്നയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നത്
വരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, പലരും പറയും ഞാൻ നാളുകളായി വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ കുഞ്ഞെ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി തരുന്ന ദൈവമാ. നിന്റെ കണ്ണുനീരിന് ദൈവം മറുപടി തരുന്ന ദൈവമാ. നാളുകളായി നീ ആരും അറിയാതെ നീ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് ഇന്ന് കർത്താവ് മറുപടി തരുന്ന ഒരു ദൈവമാ. നിന്റെ കണ്ണുനീരിനെ എല്ലാം കർത്താവ് തുരുത്തിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? തക്ക സമയത്ത് നിനക്ക് മറുപടി തരുവാൻ എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാ. എന്റെ കർത്താവ് മതിയായവനാ, വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തിലാ നിങ്ങളും ഞാനും ആശ്രയിക്കുന്നത്. എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങും. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയരേ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല തടസ്സങ്ങളും മാറും കുഞ്ഞ്, സകല ശാപങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോകും. അത് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമായി മാറും. എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ആധാർ മാസമായ 12-ാം മാസം 13-ാം തീയതി രാജാവിന്റെ കൽപ്പനയും തീർപ്പും നടത്തുവാൻ അടുത്തപ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ ശത്രുക്കൾ അവരുടെ നേരെ പ്രാബല്യം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ആശിച്ചത് നേരെ മറിച്ച് യഹൂദന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ വൈരികളുടെ നേരെ പ്രാബല്യം പ്രാപിച്ചതുമായ ദിവസത്തിൽ തന്നെ. പ്രിയരെ, യഹൂദ ജനത്തെ കൊന്നുമുടിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഹാമാനും കൂട്ടരും. നോക്കിക്കണം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എപ്പോഴാ യഹൂദന്മാരെ ഒന്ന് മുടിച്ചു തല്ലുവാൻ, എപ്പോഴാ എങ്ങനെ ഒരു നല്ല സാഹചര്യം എപ്പോ കിട്ടുമെന്നിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഹാമാനും കൂട്ടരും. എന്നാൽ ഹാമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യഹൂദന്റെ ശത്രുക്കൾ നിർണയിച്ച ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, പക്ഷേ ആ ദിവസം യഹൂദൻ അവന്റെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു എന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. ശത്രുവിന്റെ ആലോചനകൾ അബദ്ധമായ ഒരു ദിവസം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയരെ, ഹാമാന്റെ കഴുമരത്തിൽ അവൻ തൂങ്ങുന്ന ദിവസം. നോക്കിക്കൊള്ളണം, ഹാമാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്താ? മൊർദെഖായിയെ അവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഴുമരത്തിൽ ആ മൊർദെഖായിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തൂക്കിക്കൊല്ലാമെന്ന് അവൻ ഒരു കൊതിച്ചിരുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതാ ഇവിടെ ഹാമാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അല്ല കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്. പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഹാമാന്റെ കഴുമരത്തിൽ തന്നെ അവനെ തൂക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ ദൈവം നിയമിച്ചാക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. പ്രിയ ദൈവ പൈതല്, വിശ്വസിച്ചാട്ടെ, ശത്രു നിന്റെ മേൽ അടിച്ചമർത്തുന്ന ചില അബദ്ധങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഇന്ന് പൊട്ടിത്തകരുന്ന ദിവസമാണ്. പിശാചാവൻ നിന്നെ നോക്കി വെല്ലുവിളിക്കും. നിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, നിന്നെ അപമാനിച്ചു കളയും, നിന്നെ അപമാനപ്പെടുത്തും, നീ ഇന്ന് വെളിയവാ. ശത്രുവായവൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ, വിശ്വാസത്തോടെ സഹോദരങ്ങളെ, വിശ്വാസത്തോടെ വിളിച്ചപ്പറ, എന്റെ പ്രതികൂലങ്ങൾ മാറുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്, എന്റെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ഹല്ലേലൂയ മാറ്റം വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്, ഞാൻ സന്തോഷിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. എന്റെ ദൈവം ഹല്ലേലൂയ എന്നെ ഉയർത്തി മാനിക്കാൻ പോകുകയാണ്. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയും? ജീസസ്, താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. യഹൂദന്മാർ ഒന്നടങ്കം ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു, രട്ടിലും വെണ്ണീരിലും ഇരുന്നു. പ്രിയരേ, തലയിൽ പൂഴി വാരിയിട്ട് വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞേ, ഹല്ലേലൂയ, സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ശത്രുവിന്റെ ശക്തികൾ തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ശത്രുവിന്റെ തലയെ തകർക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹഗായി പ്രവചനത്തിൽ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഇന്ന് തൊട്ട് മുമ്പോട്ട് ദൃഷ്ടി വയ്ക്കുവീൻ, ഇന്ന് തൊട്ട് മുൻപോട്ട് ദൃഷ്ടി വയ്ക്കുവീൻ. 9-ാം മാസം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: 24-ാം തീയതി മുതൽ യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ട ദിവസം തുടങ്ങിയത് ഉള്ള കാലത്തിൽ തന്നെ ദൃഷ്ടി വയ്ക്കുവീൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഇവിടെ ഒരു ദിവസത്തെ നിർണയിച്ചു തരികയാണ്. പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, അതിന്റെ 19-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. കുഞ്ഞെ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ
ശാപകാലങ്ങളിലും വ്യർത്ഥമാസങ്ങളിലും ഒക്കെയുള്ള അവസ്ഥകൾ മാറുവാൻ ദൈവം ഒരു ദിവസത്തെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നും ഇങ്ങനെ കടങ്കേറി നശിക്കത്തില്ല സഹോദരി. ഹല്ലേലൂയ. എന്നും ഇങ്ങനെ രോഗം നിന്നെ തള്ളിവിടത്തില്ല. എന്നും ഇങ്ങനെ കഷ്ടങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഒരു ദിവസം ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ദിവസത്തിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ. ആ ദിവസം യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ട ദിവസമാണ്. പ്രിയരേ, ദൈവിക ബന്ധത്തിനായി നീ അടിസ്ഥാനമിട്ട, ഹല്ലേലൂയ, മാനസാന്തരത്തിന് നീ അടിസ്ഥാനമിട്ട നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ വരുമ്പോൾ ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ ദിവസം നിനക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ വ്യക്തിയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകും. അവന്റെ ചക്കാലയിൽ എന്തുണ്ടാകും? മാറ്റം സംഭവിക്കും. അവന്റെ കളപ്പുരയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. അവന്റെ അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. അവന്റെ മാതളത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് വചനം വ്യക്തമായും വിളിച്ചു പറയുന്നു. അവന്റെ മുന്തിരിവള്ളിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ദൈവത്തെ അഭിമുഖമായി കാണുന്ന, കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു ദിവസം എനിക്കുണ്ട്. പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവജനമേ, എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന കിടക്ക ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ആ ദിവസത്തിനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്റെ കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം, ഒരു നിത്യ രാജ്യം. ഓ ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ. ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിത്യ അവകാശികളായി തീരുമാനം നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ ഈ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഓട്ടം നട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ കർത്താവ് ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദിവസത്തിനായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക. മലാക്കി പ്രവചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാർ നിങ്ങളുടെ കാലിൻ കീഴിൽ വെണ്ണീറായിരിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ ചവിട്ടിക്കളയുമെന്ന് സൈന്യങ്ങളെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ പൈതലേ, ശത്രുവിനെ ചവിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ശത്രുവിനെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. അത് പാമ്പാകട്ടെ, തേളാകട്ടെ, സിംഹങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സിംഹമാകട്ടെ, അണലിയാകട്ടെ, ശത്രുവിന്റെ ഏത് ബലവുമാകട്ടെ, അതിനെ ചവിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വിരോധമായി പോർ വിളിക്കുന്ന അശുദ്ധാത്മാക്കളെ ചവിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസം വരുമെന്നേ നിശ്ചയമായി കർത്താവ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ തലമുറകളെ മുടിച്ച് വേലിക്കെട്ടിനകത്ത്, ഹല്ലേലൂയ, ഉരുക്കി കളയുമെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അന്ധകാരങ്ങളെ ചവിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസം ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞാട്ട് പ്രിയരെ, പിശാചേ, കാലം എത്രയായി എനിക്കെതിരെ, എന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ, ഹല്ലേലൂയ, യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് എന്റെ ദൈവം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒരു ദിവസം അന്ന് നീ എന്റെ കാലിന്റെ കീഴെ വെണ്ണീറായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ പൈതലേ, യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: വാഗ്ദത്തം നിറവേറുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, നിറവേറുന്നത്. അത് 4:14 അവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് 4:14 വാക്യത്തിലാണത് നിറവേറുന്നത്. പലരും പറയുന്നത് വാഗ്ദത്തം നിറവേറുകയില്ല എന്ന. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവ പൈതലേ, ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒക്കെ കടന്നു വരും. പക്ഷെ എന്റെ അപ്പൻ അനുവദിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്റെ അപ്പൻ അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വൈകിയവേളയിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം. കഷ്ടം വരുമ്പോൾ എന്താ കർത്താവ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നെന്ന് പിറുപിറുത്ത് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കരുത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്താ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയെന്ന് ചോദിക്കരുത്. പിന്നെയോ മറിച്ച്, എന്റെ കർത്താവേ, കഷ്ടമായാലും നഷ്ടമായാലും എന്റെ അപ്പൻ അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്റെ അപ്പൻ അറിഞ്ഞല്ലാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്റെ അപ്പൻ, ഹല്ലേലൂയ, നന്മയായാലും ശരി തിന്മയായാലും ശരി, എന്റെ അപ്പൻ ഏതായിരുന്നാലും എന്റെ കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന എത്ര പേർക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും? ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
തന്നെ ഹല്ലേലൂയ. ஆண்டவராக இயேசுவின் பாதத்தில் ഒന്ന് അർപ്പണിക്കുക. நிச்சயமாகவே அப்பா நன்மையானதானாலும் சரி தின்மையானதானாலும் சரி எது வந்தாலும் சரி என் வாழ்க்கையில் அப்பா உடைய பாதத்தில் நான் அர்ப்பணிக்கிறேன், என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன், முழுமையாக அர்ப்பணிக்கிறேன். நீர் என்னோடு கூட பேசுங்க ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. என்னோட வாழ்க்கையில் வருகிற நான் அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் ஆண்டவரே நீர் கர்த்தாவே நீர் அறியாமல் ஒன்றும் எனக்கு வராது. ஹல்லேலூயா. நிச்சயமாக அவருடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணிங்க. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர், அவருக்கு ஏற்ற வேளையில் அவர் அற்புதங்களை செய்கிற தேவன், அவர் அற்புதமான காரியங்களை செய்கிற தேவன். ஹல்லேலூயா. நிச்சயமாகவே அவர் நம் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். நிச்சயமாகவே அவர் பெரிய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. எத்தனை பேர் சந்தோஷத்தோட மகிழ்ச்சியோட தேவனை துதிக்க, அது எத்தனை பேர் துதிக்க முடியும்? பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. கஷ்டங்கள் வரும்பொழுது ஆண்டவரே குறை சொல்லக்கூடாது. ஏன் ஆண்டவரே இப்படி செஞ்சீங்க, ஏன் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கை இப்படி நடந்தது, நான் என்ன குறை செஞ்சேன், என்ன குறை வச்சேன், ஹல்லேலூயா இப்படி எல்லாம் கேட்க கூடாது. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் ஏற்ற வேளையில் அவர் அற்புதங்களை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. பிரியமுள்ள നിന്ദകൾ അപമാനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ദിനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ഉണ്ടായേക്കാം. കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി അവരെ പള്ളു പറയരുത്, അവരെ പ്രാകരുത്. നീ കാരണമാണ് ഈ കുടുംബം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്, നീ കാരണമാണ് നിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാ ഈ കുടുംബം ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോയെന്ന് പറയരുത്. മാറിയിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചവരെ പറഞ്ഞയക്കണം. എത്ര പേരങ്ങനെ ചെയ്യും? കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൂരെയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിൽ മറ്റു കഥകളൊക്കെ സംസാരിക്കണം നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ ഇൻബോക്സിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും? കർത്താവേ, അതികാലയിൽ அப்பா என் மகனிடம் பார்க்கும் பொழுது அவன் மகிழ்ச்சி அடையணும், அவனுக்காக நான் செபிக்கிறேன். எத்தனை பேர் அப்படி ஹல்லேலூயா பிள்ளைங்களுக்காக செபிக்கிறீங்க? பிள்ளைகள் எதிர்காலம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைச்சா நிச்சயமாகவே பிள்ளைங்களுக்காக செபிக்க வேண்டும். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. பிரியமானவர்களே, ஹல்லேலூயா, നാം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ദൈവം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിയോഗം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നിയോഗത്തിന് പേരിൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ. പ്രിയരെ, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തന്റെ ശിഷ്യനായ തീമോഥെയോസിനെ എഴുതുമ്പോൾ, തീമോഥെയോസേ, ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ അടി വാങ്ങിയതാ. എന്താ പറഞ്ഞ? തീമോഥെയോസേ, ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ അടി വാങ്ങിയതാ, കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നതാ, സുവിശേഷ നിമിത്തം അപമാനിക്കപ്പെട്ടതാ, ചങ്ങല ധരിച്ചതാ, കാട്ടിലെ ആപത്ത്, കപ്പലിലെ പ്രതികൂലം എല്ലാം ഞാൻ സഹിച്ചതാ എന്ന എഴുതുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കൽ മുറിവേറ്റവനാണ് ജനങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ട് പട്ടണത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി, ഞാൻ ചത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്നെ എന്ത് ചെയ്തറിയാമോ? വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്ന്. എന്റെ ദൈവം ഒരു ദിവസത്തെ എനിക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ പൈതലേ, എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാനിവിടെ വിരാമം കുറിക്കാൻ പോകുകയാണ്. നീതിയുടെ കിരീടം ധരിച്ചവനായി കർത്താവിന്റെ മേഘപ്രത്യക്ഷതയിൽ ആമേൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഏവർക്കും മൺമയമായ ഈ ശരീരം രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് വിൺമയമായ ശരീരം ഞാൻ പറന്നുയരുന്ന ഒരു ദിവസം എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു പഴയ ഒരു ഗാനത്തിന്റെ ചില അടികൾ പാടി നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ ഒരൽപ്പ നിമിഷങ്ങൾ കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് മക്കളെ. ആകയാൽ നമുക്ക് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. മണ്ണാകുമീ ശരീരം മണ്ണോട് ചേർന്നാലുമേ, മണ്ണാകുമീ ശരീരം മണ്ണോട് ചേർന്നാലുമേ, കാഹളം ധ്വനിച്ചിടുമ്പോൾ തേജസ്സിലുയർക്കുമേ, കാഹളം ധ്വനിച്ചിടുമ്പോൾ തേജസ്സിലുയർക്കുമേ. ഈ ലോകയാത്രയിൽ എപ്പോഴും പോരാട്ടമേ, ഈ ലോകയാത്രയിൽ എപ്പോഴും പോരാട്ടമേ. ഭൂമി ജയം പ്രാപിച്ചോക്ക് നിത്യമഹിമയേ, ഭൂമി ജയം പ്രാപിച്ചോക്ക്
ക്രിസ്തുവുക്ക് നിത്യമഹിമയേ. മണ്ണാകും ഈ ശരീരം മണ്ണോട് ചേർന്നാലുമേ, മണ്ണാകും ഈ ശരീരം മണ്ണോട് ചേർന്നാലുമേ, കാഹളം ധ്വനിച്ചിടുമ്പോൾ തേജസ്സിലുയർത്തുമേ, കാഹളം ധ്വനിച്ചിടുമ്പോൾ തേജസ്സിലുയർത്തുമേ. ഹായന്താനന്ദം ഹായന്ത് മോദമേ, ഹായന്താനന്ദം ഹായന്ത് മോദമേ. ദൂതഗണത്തിൻ മുൻപിൽ ഞാനും പ്രിയനെ വാഴ്ത്തിടുമേ, ദൂതഗണത്തിൽ മുൻപിൽ ഞാനും പ്രിയനെ വാഴ്ത്തിടുമേ. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, ഈ മണ്ണാകുന്ന ശരീരം, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ, ഈ മണ്ണാകുന്ന ശരീരം നമ്മളെ വിട്ട് പോകും. എന്നാൽ തേജസ്സിന്റെ ശരീരം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ദിവസത്തിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. കണ്ണീരില്ലാത്ത, കഷ്ടങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യം എന്റെ കർത്താവ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കണം. അവിടെ ശവക്കോട്ടയോ സെമിത്തേരിയോ ഒന്നുമില്ല എന്റെ പ്രിയരെ. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ നമുക്ക് ഈ കഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഈ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തെ, ഒരു സ്ഥലത്തെ, ഒരു പട്ടണത്തെ എന്റെ കർത്താവ് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവിടേക്കാണ് നിങ്ങളും ഞാനും പോകേണ്ടുന്നത്. ആ പ്രത്യാശയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്നത്. എന്റെ താഴ്ചയുള്ള ഈ ശരീരം അവന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ആ ദിവസത്തിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെ, ഈ മധ്യമായത് അമർത്യത്തെ ധരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം എന്റെ അരുമനാഥനെ മുഖാമുഖമായി കാണുന്ന ഒരു ദിവസം നമുക്കായി കർത്താവ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര പേര് പ്രത്യാശയുണ്ട്. എന്റെ കർത്താവ് അങ്ങ് ഒരുക്കുന്ന ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ എന്നെയും കർത്താവ് ഒരുക്കണമേ എന്ന എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും. എത്ര പേർക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട്. പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവജനമേ, ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. കർത്താവെ, മൺമയമായി ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും തേജസ്സിന്റെ ശരീരം, മഹിമയുടെ ശരീരം എന്റെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ എന്റെ കർത്താവേ അതിനെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. കർത്താവുമായിട്ടുള്ള മുഖാമുഖമായി അരുമനാഥനെ കാണുന്ന ദിവസത്തിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം പ്രിയരെ. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ കർത്താവ് വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. എന്റെ കർത്താവ് തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ആ ദിവസത്തിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധിയുള്ളവരായ, വേർപാടുള്ളവരായ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല ദൈവമേ കർത്താവ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടതായ ഈ വചനത്തിന് മുൻപിൽ ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ്, സ്തോത്രം. അപ്പാ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ നല്ല നാളിനാണ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന. അപ്പ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ നല്ല സ്ഥലത്തിനാൽ, ആ നല്ല ഇടത്തിനാൽ ഞങ്ങളങ്ങേ താഴ്ത്തി, ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്ന അപ്പ, ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഈ കർത്താവിനെ കാണമേ. വിശുദ്ധിയുള്ളവരായി, വേർപാടുള്ളവരായി തീരേണ്ടവരെ ഞങ്ങളെ ഓരോ നാൾക്കളും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. വചനമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ഞങ്ങളെ ശോധന കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും പ്രാർത്ഥനയിൽ മുന്നേറുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്ന കർത്താവ് സഹായിക്കണം. ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാവർക്കുമായി ഞങ്ങളങ്ങേ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്ന പിതാവേ, അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ എല്ലാവരും അപ്പച്ചൻ കഴുകി മുദ്രയിട്ടാണ് സകല നന്മകളെ കൊണ്ട് കർത്താവ് നിറയ്ക്കണം. സകലതും ഞങ്ങൾക്കായി ജീവനെ വെടിഞ്ഞ അരുമരക്ഷകന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിൽ പ്രിയം വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, പ്രകൃതിയുടെ വളരെയേറെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഞാനതൊന്നും വകവെക്കാതെ തന്നെ മെസ്സേജിലേക്ക് കടന്നു. ദൈവം ഇത്രത്തോളം നമ്മളെ വഴി നടത്തി കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മെസ്സേജ് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചുവല്ലോ. ഇതുവരെയും ഈ മെസ്സേജിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം PHന്റെ ഡയറക്ടർ പ്രിയ സാജി ബ്രദറിനോടുള്ള നന്ദിയും ആ കുടുംബത്തിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹത്തെയും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ
തന്നെ റോസ് ഫാമിലി, എന്റെ പേജ്, എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പ്, എന്റെ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ്, എന്റെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെയൊക്കെ എന്റെ അഡ്മിന്മാർ, എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ പ്രിയരെ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ രാത്രി 9 മണിയായിരിക്കും മെസ്സേജ് എന്നത് അറിയിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുമ്പോൾ, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, എന്റെ ഷോർട്ട് മെസ്സേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ചെന്നിട്ട് റോസ്ലിൻ സുരേഷ് ഒഫീഷ്യൽ എന്നും റോസ്ലിൻ സുരേഷ് ഈറോഡ് എന്ന അങ്ങനെ 2 അക്കൗണ്ട് പ്രിയരെ യൂട്യൂബിൽ അത് എപ്പോഴും സജീവമാണ്. അങ്ങനെ നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഷോർട്ട് മെസ്സേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ മെസ്സേജുകൾ കേൾക്കാവുന്നതാണെന്നതും അറിയിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് സകലരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് മാനിക്കുമാറാകട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ.